સામાન્ય પરિવાર નહીં, પરંતુ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પરમ વંદનીય માતાજીની દિવ્ય ચેતનાને લઈને ચાલતો એવો પરિવાર છે કે જે હંમેશા કંઈક વિશેષ આપવાનું, બીજા માટે કંઈક કરવાનું એ ભાવ હંમેશા રહે છે. અને એનું જ પરિણામ છે કે આવો ઘડીએ સંસ્કારવાન પેઢી જે અંતર્ગત આપણે ગર્ભવતી માતાઓ નિશુલ્ક અને પોતાના ઘરે બેસીને જ વિશેષ જે 9 મહિના દરમિયાન આપણે શું કરવું જોઈએ એ ઉપર સતત ને સતત પ્રશિક્ષણ માતાની પાઠશાળા દ્વારા પ્રાપ્ત કરે છે. આવો આજે એ જ શૃંખલામાં આપણી વચ્ચે કચ્છ ઉપઝોન છે. કચ્છ ઉપઝોનના AWGPના સંયોજક આદરણીય શ્રી અનુબેન મોટવાણી કે જેઓ ઉપસ્થિત છે એક નવા વિષય સાથે, ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી ઇન સેલ્ફ લવ. આપણે આ જે પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન આપણે પોતાની કઈ રીતે આપણે કેર કરી શકીએ, માવજત લઈ શકીએ અને એના માધ્યમથી આપણે બાળકમાં શ્રેષ્ઠતાના ગુણો વિકસિત કરી શકીએ, એ વિષય લઈને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અનુબેન, કે જેઓ ખૂબ જ સુંદર રીતે ગુરુદેવ અને માતાજીની દિવ્ય ચેતનાને સતત ને સતત કાર્યના માધ્યમથી એ દરેક વ્યક્તિઓ સુધી એ પહોંચાડવા માટે કટિબદ્ધ હોય છે. આવો સાંભળીએ આપણે અનુબેન મોટવાણી. હા, તો ચેતના મોટવાણી લખ્યું છે ને એના ઉપર કોસ્ટ બનાવજો ને તૃપ્તિ. बहुत बहुत आभार संगीता बहन, तृप्ति बहन। और सुन रहे हैं ना संगीता बहन? यस, क्लियरली. हेलो। हाँ, हाँ हाँ, यस, आ ओके। रही है आवाज. आवाज, हाँ। बहुत बहुत आभार संगीता बहन, तृप्ति बहन, अगर रमेश भाई हैं और कोई भी हमारे गायत्री परिजन है या साथ में हमारे गर्भस्थ जो महिलाएं हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नम्र प्रणाम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्व प्रेम। तो स्व प्रेम को अगर हम सोचें इसके बारे में, तो सृष्टि का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो है प्रेम, है ना। इंसान का जन्म और मृत्यु वो प्यार या नफरत के कारण ही होता है। हम इस संसार में ऋणानुबंधन लेकर के आते हैं, वो भी प्यार और नफरत के कारण ही। आप लोग सबने डॉक्टर ब्रेन वेस के बारे में सुना होगा। उन्होंने रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन, दैट मीन्स पास्ट लाइफ थेरेपी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। ये थेरेपी में जब काम कर रहे थे और उनके पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि जब भी उनके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, वो जो अपने पास्ट लाइफ में जाता है तो वो देखता है कि भाई कहीं ना कहीं जिसके साथ इस जन्म में वो है, वो या तो उससे अगले जन्म में उसको बहुत प्यार था या तो नफरत था। मतलब बेसिक प्रिंसिपल, इनहेल लव, एक्सेल हेट, मतलब प्यार है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्व स्व प्रेम, सेल्फ लव। वो कैसे हम करें? हम सेल्फ लव तभी कर सकते हैं अगर हम दो पॉइंट्स को समझे। एक तो हमारे अंदर सेल्फ टॉक, आंतरिक कोई ना कोई विचार चल रहा होता है, या तो हम अपना मूल्यांकन ठीक से नहीं करते। तो वो प्रेम क्या है? तो बोले कि अगर प्रेम को समझना है तो पहले पहले आपको अपने शरीर को समझना होगा। तो आपका शरीर और आपका जो ब्रेथ है, आपका श्वास है, वो आपस में कनेक्टेड है। जहां प्राण है वहां मन है, जहां मन है वहां प्राण है। और प्राण और मन जब एक नहीं होता तो आपके विचार भी कभी ठीक नहीं हो सकता। तो आपका विचार क्या करता है? या तो आपको पास्ट में लेके जाता है, या तो फ्यूचर में लेके जाता है, या प्रेजेंट में तो हम कभी कभी रहते हैं। तो क्या होता है कि पूरा दिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा मन का काम है विचार करना, वो विचार करता ही रहेगा। और विचार करता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा अंतर्मन चलता है, आंतरिक आवाज चल रहा होता है।
कोई ना कोई विचार चल रहा होता है ना। तो फिर तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा पूरा दिन? अगर हम चाहते हैं कि गर्भस्थ शिशु को हम अच्छा विचार पहुंचाए, तो हमें अपने विचारों को देखना होगा। मैं क्या सोच रही हूँ? क्या मैं टेंशन में हूँ? क्या मैं पेन में हूँ? क्या कोई पारिवारिक चिंता है? क्या चल रहा है मेरे अंदर? और ये जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ, हमें ये बिल्कुल मन में बराबर ये अपने मन में रखना है कि भाई ये जो कुछ मैं सोच रही हूँ गर्भस्थ शिशु को पहुंच रहा है। घटनाएं तो घटती रहेगी, कभी कोई नेगेटिव विचार आएगा, कभी गुस्सा भी आएगा। जब ऐसा हमारे साथ घटने लगता है, तो एक टेक्निक है जिसको हो होपनोपनो कहते हैं। उसमें 4 शब्द होते हैं, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। इसके बारे में मैंने पहले भी एक बार बोला था, पर थोड़ा सा ये गर्भस्थ महिलाओं के लिए इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। जब भी कोई घटना हमारे साथ घट जाए, तो हमें क्या करना चाहिए कि आई एम सॉरी बोल देना चाहिए। तो आई एम सॉरी आप किसको बोल रहे हो? आई एम सॉरी इसलिए बोल रहे हो कि जो कुछ भी आपके घटना, आपके लाइफ में भी घटना घटी, या जो कुछ वो मेरे ही अपने विचार के कारण, मेरे ही अपनी लागनी, अपनी इमोशंस के कारण हुआ है। तो अगर मेरे ही कारण ये इफेक्ट हुआ है, मेरे ही कारण, मेरे ही लागनी से और मेरे ही विचारों से मुझे गुस्सा आया है, मुझे टेंशन आया है, तो मुझे क्या करना होगा? कभी मुझे किसी पे बहुत गुस्सा हो आ गया, बट हम सबका एक अहंकार होता है, हम सामने जाके इंसान को सॉरी नहीं कहते, तो हम क्या करेंगे? उस इमोशन को पकड़ेंगे। किसके कारण मुझे ये इमोशन आया? क्या गुस्से के कारण, काम के कारण, प्रेम के कारण? किसके कारण मुझे इमोशन आया? तो मैं क्या करूंगी? उस इमोशंस को देखूंगी, और उस इमोशंस को जिसके कारण गुस्सा है, प्रेम है, उसको मैं जाकर के आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, यूनिवर्स को बोलूंगी, ये प्रकृति को बोलूंगी, परमात्मा से प्रार्थना करूंगी, भगवान जो मेरे अंदर में ये विचार उठा, आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिव का मतलब क्या है कि मुझे ये समझ आ गया अभी कि मेरे जीवन में जो कुछ भी उपजा है, वो मेरे अपने निज कारण है। मुझे माफ करना है यूनिवर्स। जो भी विचार मेरे, मैंने अपने दोस्तों के कारण, या मेरे पति, या मेरे इन लॉज, या मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में जिसके कारण भी जिस मुझे दुख हुआ है, तो वो कोई भी खराब नहीं है। खराब क्या है? मेरे अंदर जो चिंतन चल रहा था, उसी के कारण मैंने ऐसा सिचुएशन अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, मगर इसको समझना होगा कि जो कुछ हमारे लाइफ में घटना घटता है, बुरा या अच्छा, वो किसी के कारण नहीं घटता है। हमारे अंदर जो आंतरिक चिंतन चल रहा होता है, वो ही उसको वाइब्रेशन के रूप में अट्रैक्ट करता है। तो हम यूनिवर्स को कहेंगे प्लीज फॉरगिव मी, है ना। फिर बोलेंगे आई थैंक यू। आई थैंक यू हम क्यों बोलेंगे? आई थैंक यू बोलेंगे। आई थैंक यू बोलेंगे, इसका मतलब है कि ग्रैटिट्यूड करना, परमात्मा को बोलना, हे परमात्मा, तूने मुझे तूने मुझे ये तक दिया कि मैं समझ पाई कि जो कुछ भी प्रॉब्लम मेरे कारण ही हुआ है, तो मैं क्या करूंगी? उस अवेयरनेस को, जिसके कारण मैं नेगेटिविटी को क्लीन कर पाई कि नहीं, अब मेरे कारण, मैं मेरे अंदर प्रॉब्लम, किसी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा थिंकिंग के साथ मैं वापस ये सोचूंगी कि मैं बोलूंगी यूनिवर्स थैंक यू तूने मुझे अवेयरनेस दिया, मेरे अंदर एक जागृति दी। फिर मैं फोर्थ शब्द बोलूंगी आई लव यू। आई लव यू का मतलब होता है लव, प्रेम, भगवान का एनर्जी है। लव वर्ड ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, मतलब एक कृतज्ञता परमात्मा की ओर। लव फॉर अलाविंग, मतलब ये वर्ल्डली एक्सपीरियंस करने के लिए, जिस कारण मैं इस संसार में आई, ये प्यार या नफरत के कारण इस संसार में आई, तो परमात्मा को बोलेंगे थैंक यू कि तूने मुझे तक दिया इस संसार में मुझे लाने के लिए। तो ये पहला स्वप्राम का है, फर्स्ट सेल्फ टॉक। मतलब बार बार ये देखना कि अंदर क्या चिंतन चल रहा है, मैं बार बार क्या सोच रही हूँ। सोचना है मुझे अच्छे अच्छे थिंकिंग के बारे में, बच्चे के बारे में, उसके बच्चे के वो बच्चा कैसा है, उसके लिए मैं क्या खाऊं, मैं योग करूं, मैं क्या बुक्स पढूं, ये चिंतन हमें करना है। उसके बदले कोई और चिंतन चल रहा है, तो हमें सेल्फ टॉक बार बार हमें अवेयर रहना पड़ेगा। फिर सेकेंड आता है सेल्फ वर्थ। मतलब आप अपने आत्मा का मूल्यांकन कैसे करते हैं? क्योंकि हम लोग सब फीमेल बॉडी में है ना, हमारा शरीर जो है वो नारी का है। तो प्रकृति ने हमें मौका दिया, तो हमें प्रकृति को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि कितना वैल्यूएबल हमें बनाया है।
हमें ये शक्ति, आप इमेजिन करो कि हम लोग एक जीव को इस संसार के अंदर लेके आ रहे हैं। एक माता का कितना बड़ा मतलब भगवान ने रोल दिया है और कितना बड़ा उसके ऊपर दायित्व दिया है कि वो एक एक जीव को इस संसार के अंदर में लेके आए। तो वो तो हम अपना मूल्यांकन करेंगे कि हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे बिकॉज हम नारी हैं तो अबला है या नहीं। हम लोग के अंदर वो शक्ति है कि हम एक संसार को क्रिएटर्स हैं, हम क्रिएट करते हैं, है ना। हम इस मदरहुड का एक्सपीरियंस हमें करना चाहिए। ये क्या होता है कि जब भी हम लोगों को पीरियड्स आता है तो हम इतने प्रेम से त्रस्त होते हैं ना, तो हम अपने आप को हेट करने लग जाते हैं, है ना। हमें अपने गर्भ से हम अपने शरीर से हमको नफरत हो जाता है। हे भगवान, ये पेन कब जाएगा। कभी कभी तो हमें ऐसा फील होता है कि ये पीरियड्स ही बंद हो जाए, जान छूटे, मेरे को चाहिए ही नहीं इस लाइफ में। मगर ये हमारा मुख्य कारण है। ये जो गर्भस्थान है हमारा, जो वोम्ब है हमारा, वो एक पवित्र प्लेस है। जिस प्रकार विश्व का कुंडली सूर्य है और हमारा नाभि भी हमारा कुंडली है, हमारा गर्भ भी हमारा नाभि है। तो इसके अंदर में हमें जब तक हम अपना मूल्यांकन नहीं समझेंगे कि इतना बड़ा दायित्व हमको जो दिया गया है मदर बनने के लिए, माँ बनने के लिए, इसके लिए तो भगवान को लाख 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 हमें शुक्र करना चाहिए। फिर ये सेल्फ प्रेम के दो हमारे चीज हैं। या तो हमें बार बार ये देखना होगा सेल्फ टॉक हम क्या करें, और अपना आत्म मूल्यांकन करते रहने का कि मैं प्रेम की वो हूँ, मुझसे ही प्रेम प्रकट होता है, आई एम द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। ये पूरा बार बार हम लोगों को ये सोचना होगा। अब हम लोग मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, एकदम कंफर्टेबली बैठ जाए। एक डीप ब्रेथ लें, लंबी गहरी श्वास, और श्वास को छोड़िए, शांति महसूस करिए। मैं जो कुछ भी यहां से बोल रही हूं, आपको अपने आप अपने अंदर उस वर्ड्स को धारण करना है। आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। मैं अपने जीवन से बहुत ही खुश हूं। जीवन ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है मां बनने का, गर्भ धारण करने का। मैं अपने आप को कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि मैं मोटी हो गई हूं, मैं पतली हो गई हूं, मैं गंदी लग रही हूं। आईने में देखकर कि कभी आप ऐसा नहीं सोचेंगे। मैं कंफर्टेबल हूं विथ माई पावर। मैं जानती हूं मैं क्रिएटर हूं। मैं जहां जाती हूं प्यार का अनुभव करती हूँ। मैं सक्सेसफुल होने के लिए डिजर्व करती हूँ। मैं अपने आसपास सभी से प्यार करती हूँ। मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्किल्स सीखती हूँ। कुकिंग, स्टिचिंग, टीचिंग, लर्निंग, रीडिंग। मैं अपने आप को प्यार और सम्मान देती हूँ। अपनी फीलिंग्स को मैं एक्नॉलेज करती हूँ, आत्मसात करती हूँ, अपना वर्थ समझती हूँ। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। मैं अपने हर काम को प्रायोरिटी देती हूँ। मेरा प्रायोरिटी है एट प्रेजेंट मेरा हेल्थ को, अपने बॉडी को, मेरा खान पीन, मेरा रहन सहन। उसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा ध्यान दूंगी, चाहे मुझे कोई भी क्रिटिसाइज करे। एट प्रेजेंट मेरा प्रायोरिटी यही है। मेरा बॉडी एक ग्रेट जॉब कर रहा है, ग्रोइंग द बेबी। मैं एक बच्चा, एक एक आत्मा को मैं अपने अंदर पाल रही हूँ। मैं उसको जन्म देने वाली हूँ। मेरा बॉडी बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरा बॉडी इज अ परफेक्ट प्लेस जहां पे बेबी जहां पे बेबी को मैं पालने के लिए, या मेरा बॉडी
एक परफेक्ट प्लेस है जिसके अंदर एक बॉडी आ सकता है, रह सकता है, एक जीव की उत्पत्ति मैं कर सकती हूँ। मेरा जो बॉडी है मेरे बेबी को नर्चर कर रहा है। आई रिस्पेक्ट माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, आई एम प्राउड ऑफ माई बॉडी। मुझे जो फीमेल बॉडी मिला है उसके लिए मैं भगवान का लाख लाख शुक्र मानती हूँ। जो भी मेरे बॉडी के अंदर स्ट्रेच मार्क्स आते हैं गर्भधारण के समय, ये जो स्ट्रेच मार्क है उससे मैं टेंशन में नहीं आऊंगी। यह स्ट्रेच मार्क्स बताता है कि मेरा बॉडी बॉडी में मेरा बेबी ग्रो कर रहा है। फिर एक गहरी श्वास ले और श्वास को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर का अवलोकन कर लें। आपका संपूर्ण शरीर, आपका बच्चा, सब कुछ सुरक्षित है। आपका बच्चे का जन्म बहुत इजीली हो जाएगा, कोई पेन नहीं होगा। मैं अपने ऊंब को, अपने गर्भस्थान को ब्लेस करती हूँ। मैं परमात्मा का बहुत बहुत आभार मानती हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जब जब भी कोई मेरे लाइफ में घटना आएगा, मैं 4 मैजिकल वर्ड्स बोलूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, लेट द ग्रेस फ्लो। धीरे धीरे संपूर्णता लगने पर अपने आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू संगीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिकली कैसे सेल्फ लव करना है वो गर्भवती माताओं को आपने बताया। और खास करके मैं बहनों को बताना चाहूंगी, બધા બહેનો ધ્યાનથી સાંભળશે કે ડાયરીની અંદર જે 4 સેન્ટેન્સ કહેવામાં આવ્યા એ ચોક્કસ યાદ કરીને લખી લેશે, કારણ કે ગુરુદેવ પણ પોતાના સાહિત્યની અંદર કહ્યું છે કે સૌથી પહેલે આપણે આપણા શરીરને પ્રેમ કરવો જોઈએ, કારણ કે એના માધ્યમથી જ આપણે જે આપણે શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવી છે એ ત્યાં સુધી પહોંચવા માટેનું માધ્યમ, સાધન એ શરીર છે. અને અહીંયા દીદીએ આજે આપણે બતાવ્યું કે એક બોડી છે, હ્યુમન બોડી, અને એમાં પણ લેડીનું બોડી, બરાબર છે, એ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેના માધ્યમથી એક બીજા જીવને આ પૃથ્વી ઉપર લાવવા માટેનો અવસર ઈશ્વરે આપણે આપ્યો છે. તો આપણે વાત હંમેશા યાદ રાખશું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ દીદી. નેક્સ્ટ આપણે થેન્ક યુ ફરીથી, સંગીતા, તૃપ્તિ, હા, એવરીબડી। હા, હવે આપણી વચ્ચે ડોક્ટર કવિતા ઠક્કર છે કે જેઓ ગર્ભવતી માતાઓને ખૂબ જ સરસ માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે. અને ઘણી બધી ગર્ભવતી માતાઓ એમની પાસેથી પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કરેલ છે. તો એ આજે આપણી વચ્ચે ગર્ભ સંવાદના વિષય સાથે ઉપસ્થિત છે. તો હું ડોક્ટર કવિતાબેનને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપ આપનું માઇક અનમ્યુટ કરશો. હરિઓમ. હેલો, હા જી, ક્લિયર છે. ક્લિયર છે? ઓકે. સૌથી પહેલા આપણે 3 વખત ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરશું. એમાં જે પ્રેગ્નન્ટ લેડી છે એના માટે ઓમકારમાં અ, ઉ અને મ એ 3 શબ્દના ઉચ્ચારણમાં મ ને લંબાવવાનું હોય છે. તો આપણે એ રીતે કરશું. બધા મારી સાથે આંખો બંધ કરી અને એ કરશે. ઓ
Inhale. O. Inhale. O. ધીરેથી બંને હાથોનું ઘર્ષણ કરી આંખો ઉપર કપ બનાવી આંખોને અંદર જ ધીરે ધીરે ખોલ બંધ કરશું. ત્યારબાદ બંને હાથને હથેળીને આખા ચહેરા પર હાથ પગ પર ફરાવી અને ધીરે ધીરે આંખોને ખોલશું. મારું નામ ડોક્ટર કવિતા ઠક્કર છે. હું અથર્વ આયુર્વેદિક ગાંધીધામની ઓનર છું ને હું આજે 15-17 વર્ષથી ગર્ભ સંસ્કાર કેન્દ્ર ચલાવી રહી છું. તો આપણે આજે મને ટોપિક આપવામાં આવ્યો છે ગર્ભ ધ્યાન અને ગર્ભ સંવાદ. તો એના વિશે થોડી માહિતી આપીશ. ને છેલ્લે તમને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે સૌથી છેલ્લે પૂછી શકો છો. હવે સૌ પ્રથમ આપણે એમ થાય કે ગર્ભ સંવાદ એટલે કે બેબી ટોક ક્યારથી કરવું જોઈએ? અલ્ટિમેટલી તો ખરેખર તો આપણે જ્યારથી માતા બનવાનો વિચાર આવે કે ભાઈ મારે પ્રેગ્નન્સી ધારણ કરવી છે, ગર્ભ ધારણ કરવું છે, ત્યારથી તમારા મનને તમે ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકો કે ભાઈ મારું બાળક આ ગુણો સાથે ગુણોથી ભરેલું આવે, એના માટેની વાર્તાઓ ને બધું કરી શકો. પણ ઘણાને એવું હોય કે ખબર પડે પછી કરવું હોય તો પણ થાય. જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. અને ગર્ભ ધારણ થાય એટલે પેલા જ મહિને એટલે કે આપણે ખબર પડે એના 15 દિવસમાં હાર્ટ ની એનો ધબકાર આપણે ખબર પડે છે. તમે જયારે ડોક્ટર પાસે જાઓ ત્યારે 1 મહિનો ને 15 કે 20 દિવસ પછી તમને ખ્યાલ આવી જાય કે હાર્ટ ધબકે છે. અને બાળકની શ્રવણ શક્તિ છે એ 3rd મંથ એટલે કે 3જા મહિને આવે છે. અને તમે ટૂંકમાં જે પણ ફીલ કરતા હો, તમે તમારો એક નાનો એવો વિચાર પણ બાળકને ગર્ભધારણ થયું હોય ને તરતથી જ એને ઇફેક્ટ કરતું હોય. એટલે તો ઘણા કહેતા હોય ને કે ભાઈ પ્રેગ્નન્સીમાં ગુસ્સો ન કરવો, ઈર્ષ્યા ન કરવી, એવા ગુણોને આપણે ત્યજવાના છે. ને એના બદલે કયા ગુણોનું ડેવલપમેન્ટ કરવું છે એ હરેક માતા અને પિતાએ નક્કી કરવાનું હોય છે. તો એના મુજબ આપણે દરરોજ વાત કરવાની હોય છે. તો જ્યારથી તમને ખબર પડે ત્યારથી તમે સંવાદ કરી શકો. એને ત્યારે પોસિબલ ન થયું હોય કે જે પણ હોય તો તમે 3rd મંથથી તો ખાસ કરવાનું હોય જ છે. એમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરવાનું હોય કે પહેલા તો ગર્ભ સંવાદ તમે કઈ રીતે કરશો, કેમ કે એમાં પણ તમને ઘણી બધી જગ્યાએથી ઘણી બધી માહિતી મળતી હોય કે આ રીતે કરો, આ રીતે કરો. અત્યારે ઘણી બધી બુક્સો પણ અવેલેબલ હોય છે, તો એમાંથી પણ તમે કરી શકો. હવે સૌથી પહેલા જયારે પણ ગર્ભ સંવાદ કરીએ તો માતાએ નક્કી રાખવું પડે કે હું જે ગર્ભ સંવાદ છે એક ફિક્સ ટાઈમે કરીશ. અલગ અલગ રીતમાં આ હું એક સ્પેશિયલ બેબી ટોક વિશે પહેલા વાત કરું છું. એ સ્પેશિયલ બેબી ટોક છે એ એક ફિક્સ ટાઈમે થાય, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જેથી કરીને જયારે પણ તમે થોડાક દિવસ કરશો, 8-10 દિવસ, ને પછી જયારે નહીં કરો ને, એક દિવસ તમને મોડું વહેલું થશે ને તો તમારું બેબી તમને કિક કરશે. એ 4થા-5મા મહિને ખબર પડશે. સ્ટાર્ટિંગમાં તમને ફિલિંગ નહીં આવે પણ બાળકની મુવમેન્ટ તો થશે જ અંદર. તો એ પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. હવે સ્પેશિયલ બેબી ટોક માટે શું કરવાનું છે કે હસબન્ડ અને વાઈફ બંને નક્કી કરવાનું છે, એક લિસ્ટ બનાવવાનું છે ક્વોલિટીનું, ગુણોનું, કે ભાઈ મારે મારા બાળકમાં કઈ કઈ ક્વોલિટીઝ જોઈએ છે. હું એમ નથી કહેતી કે તમારે એવું નક્કી કરવાનું કે મારું બાળક ભાઈ શિવાજી જેવું હોય, કે મારું બાળક મહારાણા પ્રતાપ જેવું હોય, કે મારું બાળક ગાંધીજી જેવું હોય. કોઈ જેવું નહીં. તમારું પોતાનું જે બાળક છે એ સ્પેશિયલ છે, કે એનામાં હા ગાંધીજીના આ ગુણ હોય, શિવાજી મહારાજના આ ગુણ હોય, એ રીતે તમે વિચારી શકો. પણ એનામાં ખરેખર ગુણો કયા હોવા જોઈએ. અને નથી આપણે એમ વિચારવું કે આગળ જઈને બિઝનેસમેન બને કે નથી નેતા બનાવવું, એ રીતે નહીં. તમે ખાલી ગુણોનું સિંચન કરો, પછી એના ગુણોનો ઉપયોગ કરીને પોતે જીવનમાં કંઈક ને કંઈક હાસિલ કરશે, જે એનો ઇન્ટરેસ્ટ હશે એના ઉપરથી. બરાબર છે? તો તમે શું કરવાનું છે, ગુણોનું લિસ્ટ બનાવવાનું. જેમ કે તમે હસબન્ડ વાઈફ અલગ અલગ બેસીને પહેલા લિસ્ટ બનાવવાનું, બંનેનું 15 નું કેમ લિસ્ટ આવે, પછી એને કમ્બાઈન કરો. કમ્બાઈન કરશો એટલે તમારા પાસે 20 થી 25 ગુણોનું લિસ્ટ હાજર હશે, અથવા વધારે પણ હોઈ શકે, ઓછું પણ હોઈ શકે.
હવે એમાંથી શું કરવાનું, એક ક્વોલિટીને પસંદ કરવાની, કે સૌથી પહેલી દાખલા તરીકે એક ક્વોલિટી છે પ્રામાણિકતા, કે મારું બાળક ઓનેસ્ટ હોવું જોઈએ. તો પ્રામાણિકતાના ગુણ માટે થઈ અને મારે શું કરવું જોઈએ, તો પ્રામાણિકતાનો ગુણ જેનો મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી હોય એવી સ્ટોરી તમારે ખાસ બાળકને સંભળાવવાની છે. તો એમાં એક ક્વોલિટી સેમ રાખવાની, 5 દિવસ સુધી અલગ અલગ વાર્તા તમારે એને કહેવાની છે પ્રામાણિકતા ઉપર. પછી નેક્સ્ટ બીજું ક્વોલિટી લ્યો, જેમ કે દેશભક્તિ, તો એના ઉપર 5 દિવસ અલગ અલગ સ્ટોરી બને. હવે દેશભક્તિનો વ્યાપ ઘણો બધો છે. દેશભક્તિ એટલે એવું નહીં કે આર્મી ઓફિસર બની અને તમે સરહદ ઉપર લડો એને દેશભક્તિ કહેવાય. આપણા જે સમાજના એટલે કે આપણા જે ગવર્મેન્ટના નિયમો છે, જેમ કે ટ્રાફિકના નિયમો છે, કચરો ન કરો, સ્વચ્છતા રાખો, એ બધું પણ વન ટાઈપ ઓફ દેશભક્તિમાં જ આવે. તો એ ટાઈપની ક્વોલિટી ડેવલપ થાય એના માટે પણ તમે એને સ્ટોરી સંભળાવો. એટલે એક ક્વોલિટીને 5 ડેઝ અલગ અલગ સ્ટોરી આપવાની છે, અને તમે 1 મંથમાં 6 ક્વોલિટી નાખી શકશો. ઇફ તમે 3rd મંથ અથવા 4th મંથ થી ચાલુ કરશો તો 9th મંથ સુધીમાં તો તમે ઘણી બધી ક્વોલિટીઝ નાખી શકશો. આ એક થઈ સ્પેશિયલ બેબી ટોક. હવે ગર્ભ સંવાદ, આ જે સ્પેશિયલ બેબી ટોક છે એનું મારા જ પેશન્ટોમાંથી એક જીવતું જાગતું ઉદાહરણ તમને વાત કરું તો તમને કરવાની વધારે મજા આવશે. જેમ કે એક બેન હતા, એ આવી રીતે 3rd મંથ થી લગભગ બીજા કે ત્રીજા મહિનાથી મારા સાથે જોડાણ હતા. તો એ દરરોજ બેબી ટોક કરતા હતા પોતાના બાળક સાથે. 6 મંથમાં એમના પિયર ગયા રાજકોટ, અને ત્યાં એમ કે સોનોગ્રાફી, મોટી સોનોગ્રાફી જે કહેવાય 6 મંથ કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે 4D સોનોગ્રાફી કરાવી છે, તો કે ત્યાં હું કરાવતી આવું. તો એને સોનોગ્રાફી કરાવવા ગયા તો બહુ જ ટાઈમ લાગ્યો. આઈડિયલી સોનોગ્રાફીમાં માસનો ટાઈમ લાગે જે લાગતો હોય, પણ અમને બહુ જ ડોક્ટર મથતા હતા. એટલે આ બેનને થોડીક ચિંતા પણ થઈ કે આટલી બધી વાર કેમ લાગે છે, એટલે કે મારા બાળકમાં કાંઈ હશે. તો એને જસ્ટ પૂછ્યું કે આટલી બધી કેમ વાર લાગે છે, તો ડોક્ટર કે ના એવું કાંઈ ચિંતા જેવું નથી ને, પણ ખાલી તમારો બેબીનો હાથ છે ને એ આવી રીતે પડ્યો છે, એના કારણે જે તમારા બ્રેઇનનો આપણે સોનોગ્રાફીમાં અમને જે જોવાનું હોય ને દેખાતું નથી. પણ એ માતાને એટલો કોન્ફિડન્સ હતો પોતાનો, કેમ કે દરરોજ બેબી ટોક કરતા હતા ને ચોથા 4.5 મહિને તો બાળક પણ એને રિસ્પોન્સ કરતું હોય ને 6ઠા મહિને તો ફૂલ રિસ્પોન્સ કરે. તો એ બેનને એટલો કોન્ફિડન્સ, એ બેને ખાલી એના ડોક્ટરને કીધું કે તમે મને 10 મિનિટનો ખાલી ટાઈમ આપો ને મને એક શાંત રૂમ આપો, કે હું શાંત રીતે મારા બાળક સાથે વાત કરીને હું હાથ હટાવડાવી દઈશ. તો ડોક્ટરે પણ કીધું કે તમારી મરજી. તો એ બેન શાંતિથી ગયા એના બાળક સાથે એની લેંગ્વેજમાં, જે લેંગ્વેજમાં એ વાત કરતા હોય કે ભાઈ આપણે જે કાર્ય કરવા આવ્યા છીએ એમાં તારો હાથ અત્યારે અડચણરૂપ થાય છે કે સમથિંગ. અને 10-15 મિનિટ પછી એમને એમ થયું કે હવે હટી ગયો હશે ને ખરેખર સોનોગ્રાફી કરાવવા માટે આવ્યા તો એ હાથ હટી ગયેલો હતો. એકદમ જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે. અત્યારે બેબી 11 વર્ષની છોકરી છે અહીંયા, બરાબર. તો આ છે બેબી ટોકની અસર, એટલે એક ઉદાહરણ જ છે તમારી સામે. તો એક તો આ થયું. પ્લસ તમે જ્યારે પણ બેબી ટોક કરો છો ત્યારે તમારું માઇન્ડ એકદમ શાંત હોવું જોઈએ, અને તમે જે જગ્યા પસંદ કરો છો એ પણ પ્રફુલ્લિત, એટલે કે તમે આ કોઈ ગાર્ડન હોઈ શકે અથવા તમારો રૂમ પણ હોઈ શકે કે જેને તમે પ્રોપર સજાવેલું હોય. અત્યારે પ્રેગ્નન્સીમાં ઘણા ફોટોસ લગાડતા હોય છે, તો એ ટાઈપનું પ્રફુલ્લિત વાતાવરણ હોવું જોઈએ. અને હસબન્ડ વાઈફ બંને એક જ ચિત્ત, મીન્સ આ ટાઈમે જયારે તમે તમારા બાળક સાથે વાત કરો છો ત્યારે કોઈ પણ મોબાઈલ કે ટીવી કે એનો અવાજ ઘોંઘાટ ન હોવો જોઈએ, અને માતા અને પિતા બંનેનો એમાં સહભાગ હોવા જોઈએ કે આપણે અત્યારે બાળક સાથે વાત કરવાની છે, બરાબર. તો આ થઈ ગયું એક સ્પેશિયલ બેબી ટોક. બીજું, ઘણા લોકો અત્યારે આપણે સમાજમાં જોઈએ તો કહેતા હોય કે મારું બાળક આવ્યું પણ મારા ઘરના કોઈ પાસે જતું જ નથી, ખાલી આખો દિવસ મમ્મી જ કરે છે. તો એનું રીઝન પણ શું છે, કેમ કે તમે ખાલી તમારા કોન્ટેક્ટમાં જઈને બાળકને રાખ્યો છે. જયારે ગર્ભમાં છે ત્યારે બારે તમે એને અંદરથી જ ઓળખાણ અપાવીને નીકાળશો, જયારે પ્રસવ થશે, જયારે એનો જન્મ થશે ત્યારે અંદરથી બધાને ઓળખતો હશે, તો એ બધાના હાથમાં જશે. ઘણા છોકરાઓ એવા હોય કે જે કોઈ પણ પાસે ચાલ્યા જાય તો કે આ તો બહુ ચાલ્યું જાય છે, વાંધો નથી, પણ મારું બાળક જતું નથી. તો ખાસ તમે તમારા ડેઈલી રૂટીનમાં તમારા ફેમિલીના જે પણ મેમ્બર્સ હોય, જેમ કે દાદા દાદી છે, કાકા કાકી છે, અથવા નાના નાની છે, એ બધાની ઓળખાણ તમે આપી શકો. ને એના સાથે સાથે તમે હરેકના સારા ગુણો પણ એને કહી શકો. જો હરેક માણસ છે એમાં સારા ગુણો અને ખરાબ ગુણો બંને હોય જ છે, આપણામાં પણ હોય સેમ, બરાબર. તો એના બદલે તમે એના કારણે શું થશે, તમે તમારા બાળક સાથે સારા ગુણોનું પાસ આઉટ કરો છો જ્યારે, તો તમે પણ એ વ્યક્તિમાં સારા ગુણો જોશો.
તો એ પણ તમારા માટે પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ ઊભું કરશે. તો હંમેશા તમારા ઘરનાની બધાની ઓળખ પણ તમે આપી શકો છો. આ થઈ ગયું બીજી રીતનું. બીજું, હવે જયારે આપણે ડેઈલી રૂટીન સવારના આપણે જયારે જેમ કે ઉઠીએ છીએ, પછી પ્રાર્થના કરતા હોઈએ, પછી ભોજન લઈએ, એના પહેલા આપણે શ્લોક બોલવાની જેને આદત હોય તો બોલતા જ હોય છે, પણ જેને આદત નથી તો એવા પ્રેગ્નન્ટ લેડીનું ખાસ કહી કે સવારે જયારે ઉઠે ત્યારે પણ શ્લોક બોલે, પછી જમ્યા પહેલા શ્લોક બોલે, જેથી કરીને શું થશે, એ શ્લોક તમારા બાળક સાથે ગૂંથાઈ જશે. તો એ શ્લોક પણ તમે ખાસ કયો બાળકને કે આપણે અત્યારે આ શ્લોક બોલીએ છીએ. સૂતા સમયે, શયન સમયનો શ્લોક છે. પછી તમે ભગવાનની પ્રેયર કરો છો. ટૂંકમાં આખા દિવસમાં જે પણ કામ કરો છો તમે એમાં બાળક સાથે લાઈવ રહો. આપણે અત્યારે જોઈએ તો ફેસબુકમાં લાઈવ હશે, ઇન્સ્ટામાં લાઈવ હશે, પણ એમાં લાઈવ રહેવાની કોઈ જરૂર નથી. ખાસ તમારા બાળક સાથે તમે લાઈવ રહો. જે પણ એક્ટિવિટી કરો છો, ઇવન હું તો કહું છું કુકિંગ કરો છો કે તમે કાંઈ પણ કામ કરો છો તમારા ઘરનું, એ પણ જો તમે મનથી કરો છો તો એ પણ વન ટાઈપ ઓફ મેડિટેશન છે. તો એ પણ બાળક સારું શીખીને આવશે. એવું નથી કે તમે અત્યારે એને કોઈ દાખલો શીખાડશો તો એ દાખલો એને આવડતો હશે, એવું ના હોય. તમે જે પણ વિચાર હોય એ વિચાર સાથે આવશે. તો તમે જે પણ મેડિટેશન કરશો એ એના મનના ડેવલપમેન્ટમાં ઉપયોગી થશે. ઓકે, તો એ રીતે તમે ડેઈલી રૂટીન પણ ના જે શ્લોકો ને એ પણ બધું તમારી ડેઈલી રૂટીન પણ એને કહી શકો છો. સોરી. અને હા, ઘણા બાળકો એવા હોય કે જન્મે ને એટલે કોઈ પર્ટિક્યુલર શ્લોક હોય એ સાંભળે તો રોતા રોતા બંધ થઈ જાય, એવું પણ ઘણાનું હોય છે. એ તમે જે શ્લોકો સાંભળતા હોય તો કરજો જ. એના સાથે એક સ્પેશિયલ મારી એવી અપીલ છે તમને બધાની કે એક હાલરડું તમારા બાળક માટે તમે પોતે બનાવો. એના માટે તમને એવું હોય તો થોડાક હાલરડા સાંભળો, પછી પણ તમારા બાળક માટે પોતે હાલરડા બનાવો. એને ઈ હાલરડું તમે ડેઈલી સંભળાવો. પછી જયારે પણ એમનો જન્મ થશે ને પછી એ હાલરડું ગાઈ તમે ગાશો એટલે સુઈ જ જશે. તો એક હાલરડું બનાવજો. જેમ કે મેં મારી ખુદની બેબી માટે બનાવ્યું છે. આજે એ એટલી મોટી છે છતાં પણ ક્યારેક કે મમ્મી હાલરડું ગાને, તો એ તમારો એક એના સાથેનો એક બોન્ડિંગ હશે. અને એ હાલરડાના શબ્દો તમારા પોતાના હશે, જેથી એમાં તમારો પોતાનો ભાવ જોડાયેલો હશે. તો એક હાલરડું તમે ખાસ બનાવજો. અને બીજું, મંથ વાઇઝ અમુક બુક્સ આવતી હોય છે. તમે જ્યાંથી પણ હો, મને ખ્યાલ નથી કે તમે બધા ગુજરાતથી છો કે ક્યાંથી છો, તો અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ ગર્ભ સંવાદ ગર્ભ ધ્યાનની બુકો પણ આવતી હોય છે. જેમ કે મારા પાસે એક છે, હું તમને અત્યારે ફોટો બતાવું છું. તમારી આસપાસ ક્યાંયથી પણ અવેલેબલ થાય તો ગર્ભ સંવાદ ગર્ભ ધ્યાન કરીને બુક છે. આની અંદર માસાનું માસિક ગર્ભ સંવાદ આપેલું છે. આખી બુક સારી જ છે. એમાં જેમ કે પ્રથમ માસનો ગર્ભ સંવાદ, દ્વિતીય માસનું, તૃતીય, હર મંથ વાઇઝ નું ગર્ભ સંવાદ આપેલું છે. તો એ કેવી રીતે કરી શકો તમે? હું મારા પેશન્ટને આ રીતે કરાવું છું કે એ મંથનો જે હોય એ તમારે માતાએ અથવા પિતાએ કોઈ પણ અવાજમાં રેકોર્ડ કરી લેવાનો. પછી જેમ કે તમારા ડેઈલી રૂટીનમાં છે કે તમે ખાસ સવારના કે સાંજે પ્રાણાયામ કરો છો કે આસન કરો છો કે યોગા કરો છો, એ જેના પ્રમાણે હોય. પ્રાણાયામ તો મોસ્ટલી અમુક લાઇટ છે બધા કરી શકતા હોય છે. તો પ્રાણાયામ પછી ખાસ તમે મેડિટેશન ખાસ કરો. મેડિટેશન પ્રેગ્નન્સી થ્રુ આઉટ 9 મહિના તમે આરામથી મેડિટેશન કરી શકો. તો એ મેડિટેશન કરો ને ત્યારે ખાસ તમારી આ ક્લિપ હોય મોબાઈલમાં કે કોઈ પણ દૂરથી સાંભળવાની, તમને દૂરથી અવાજ આવવો જોઈએ, પણ તમારા અવાજમાં રેકોર્ડ થયેલી હશે. તો ત્યારે તમે તમારા બાળકનું ધ્યાન પણ કરી શકશો. એક હાથ તમારા બાળક ઉપર રાખી અને તમે એ સાંભળતા સાંભળતા મેડિટેટ થઈ શકશો. તો આ પણ એક સારી વસ્તુ છે. અથવા તમે જે પણ ડેઈલી, જેમ કે આ બુક તમને અવેલેબલ નથી થયેલી, અથવા મારો કોન્ટેક્ટ નંબર આમના પાસેથી કે કોઈ હું તમને ફોટો પણ મોકલાવી દઈશ કે મંથ વાઇઝ ના ફોટાસ છે, તો હું તમને એક મંથ નો મોકલાવી દઈશ. તો એ પણ તમે ડેઈલી કરી શકો. બરાબર છે? તો માસાનું માસિક ગર્ભ સંવાદ થઈ ગયું. બીજું, હવે જ્યારે પણ મેં તમને વાત કરી કે શાંત ચિત્તે એને કરવું જોઈએ. બીજું, આપણે મોસ્ટલી બધાને ખ્યાલ છે કે આ પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન સંગીત ને બધું કરવું જોઈએ, કે મ્યુઝિક સાંભળવું જોઈએ, શ્લોકોનું પઠન કરવું જોઈએ. તો એનો રોલ શું છે? જ્યારે પણ તમે સંસ્કૃતના શ્લોકોનું પઠન કરશો તો તમે જે ઉચ્ચારણ, હું તો કહું છું થોડાક મોટો અવાજ આવે એવી રીતે તમે ગાજો, જેથી કરીને તમારા જે ઉચ્ચારણની શુદ્ધતા છે એના કારણે તમારા બાળકની સ્પીચ ક્લિયરિટી આવશે. ઘણા પણ બાળકો એવી રીતે કહેતા હોય છે કે ભાઈ ઘણા બાળકો મોડું બોલવાનું ચાલુ કરે અને બોલે તો થોડું તોતડું બોલે. એ નેચરલ છે. ધીરે ધીરે કદાચ એ પણ કદાચ આવે તો એ સોલ્વ આઉટ થઈ જાય છે.
પણ છતાંય તમે જેટલું શ્લોકોનું પઠન કરશો એના તો બાળકની સ્પીચની ક્લિયરિટી એટલી વધારે આવે છે. બરાબર થઈ ગયું. આ થઈ ગયું બેબી ટોકનો ટોપિક. હવે હું તમને બેબી ધ્યાન એન્ડમાં કરાવું છું. એના સાથે મેં એક નાનો એવો ટોપિક સાથે એડ કર્યો છે કે મંથ વાઇઝ એક્ટિવિટી કઈ કઈ તમે પ્રવૃત્તિઓ ઘરે બેઠે બેઠે કરી શકો, જેથી કરીને તમે તમારા બાળકનું ડેવલપમેન્ટ વધારે સારું કરી શકો. ગુણોનું સિંચન તમે વાર્તાઓથી ને કરશો જ, સાથે સાથે પ્રવૃત્તિ કઈ રીતે કરી શકો. જેમ કે સેકન્ડ મંથ છે એ પંચમહાભૂતોનો મહિનો છે કે જ્યારે હજી બાળક છે એ પંચમહાભૂતમાંથી ડેવલપ થાય છે ને કલલ અવસ્થામાં હોય છે, હજી અંગો ઉપાંગો એમાં બન્યા નથી હોતા. તો એના માટે હું સ્પેશિયલ એક એક્ટિવિટી કહું છું કે હરેક માતાએ એક વૃક્ષારોપણ તમારા ઘરમાં કરવાનું. ઇફ હોય તો એ પણ ચાલે, પણ નવું કરો તો પણ ચાલે. એક વૃક્ષારોપણ કરવાનું, ડેઈલી તમારે એના ટચમાં આવવાનું છે. તમે સૂરજની હાજરીમાં એને પાણી આપવાનું છે અને તમારે જલ તત્વ એટલે પાણી જેને આપો છો અને માટીને બંનેને સ્પર્શ પણ કરવાનું છે. એટલે તમે જલ અને પૃથ્વી મહાભૂતના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા ને સૂરજની હાજરીમાં આપો છો એટલે અગ્નિ મહાભૂત થઈ જશે. અને આકાશ અને વાયુ મહાભૂત આપણી આસપાસ હોય જ છે. એટલે પંચમહાભૂતોની કોન્ટેક્ટમાં તમે દરરોજ મોર્નિંગમાં એકવાર આવો છો. પ્લસ તમારે જે પણ વૃક્ષ વાવ્યું છે એને એક કોઈ પણ મંત્ર, જેમ કે ગાયત્રી મંત્ર તમે સંભળાવી શકો અથવા બીજો કોઈ પણ મંત્ર ચાલે. 5 વખત કે 11 વખત તમને જેવો ટાઈમ એના પ્રમાણે મંત્ર સંભળાવવાનો અને જોશથી જ બોલવાનો, જેથી એને એવા ભાવ સાથે ઉચ્ચારવાનો કે હું મારા વૃક્ષને જે રીતે ઉછરું છું સેમ મારું બાળક અંદર ઉછરી જ રહ્યું છે. તો આ એક્ટિવિટી તમને બહુ જ ઉપયોગી થશે. આઈડિયલી હું સેકન્ડ મંથથી કરાવું છું, પછી થ્રુ આઉટ 9 મંથ કરે જ છે લેડી. તમે અત્યારે જે પણ મંથ ચાલુ હોય છતાં પણ એડ ઓન કરી શકો તમારી એક્ટિવિટીમાં. ઓકે, સેકન્ડ છે થર્ડ મંથમાં. હવે થર્ડ મંથમાં મેં હમણાં તમને વાત કરી કે શ્રવણ શક્તિ ડેવલપમેન્ટ થાય છે. તો શ્રવણ શક્તિ માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આપણા કર્ણને પ્રિય હોય એવું સંગીત સાંભળવું જોઈએ. જેમ કે આપણે અમુક ઘોંઘાટ વાળા મ્યુઝિક હોય તો આપણે પોતાને જ ન ગમે કે આ માથું દુખે ને, તો અંદર બાળકને પણ ન ગમે. ના આ પ્રૂફ થયેલું છે, સાયન્ટિફિક રીતે પ્રૂફ થયેલું છે કે બહુ ઘોંઘાટમાં જનાર બાળકની જે સોનોગ્રાફી અંદર કરી તો એનું મોઢું કેવું હતું અને કર્ણપ્રિય મ્યુઝિક સાંભળેલું હોય તો એનું મોઢું હસતું હોય છે. તો ખાસ કરીને આપણા કર્ણને પ્રિય હોય એમાં તમે ભજન પણ સાંભળો. એવું નથી કે આધ્યાત્મિક જ સાંભળો, તમે જૂના ગીતો પણ સાંભળી શકો અથવા તો ખાસ કરીને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મ્યુઝિક જેમ કે વાંસળી વાદન છે, સિતાર વાદન છે, એ ટાઈપનો મ્યુઝિક પણ સાંભળી શકો છો. બરાબર છે? તો એ પણ એક કરી શકો. આ થર્ડ મંથ કર્ણપ્રિય સંગીત સાંભળો, આ મેઇન એક્ટિવિટીમાં. એના સાથે તમે જે રૂટીન એક્ટિવિટી કરતા હોય એ કરી જ શકો છો. હવે ફોર્થ મંથ છે હૃદયનું ડેવલપમેન્ટ છે બાળકનું. અત્યારે મોસ્ટલી ઘણા બધા બાળકો આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ કે બધાના હૃદય આમ થોડાક નબળા, એટલે ફિઝિકલી નહીં પણ મેન્ટલી બધા વીક હોય છે કે ભાઈ અમુક પરિસ્થિતિ આવે તો મૂંઝાઈ જાય કે હવે આમાં મારે કઈ રીતે મારે ટેકલ કરવું. તો એના માટે તમે કોઈ પણ સંતોના ચરિત્રો અથવા તમે જે પણ કેરેક્ટરને માનતા હોય એના ચરિત્રોનું વાંચન કરવું, રીડિંગ કરવું, એનાથી તમારા હૃદયનું ડેવલપમેન્ટ સારામાં સારું બાળકનું થશે. તો આ ટાઈમે ચોથા મંથમાં અમે હૃદયનું ડેવલપમેન્ટ માટે સંતોના ચરિત્રો, કેરેક્ટરિસ્ટિક વંચાવીએ છીએ. બરાબર? અને 5મા મહિને થાય છે મનનું. હવે હૃદય અને મન બધામાં ડિફરન્સ છે આઈડિયલી, પણ છતાંય તમે એ ટાઈપની એક્ટિવિટીઝ એડ કરી શકો. હવે 5th મંથ જ્યારે મનનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે ત્યારે અમે ખાસ કરીને મનના ગુણોનું ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે. એમાં તમે મનને રિલેટેડ બુક્સ વાંચી શકો, જેમ કે ઘણી બધી આવે છે કે મન પ્રેરણાનું ઝરણું છે, મનની શક્તિ છે, જે પોઝિટિવિટી, આઈડિયલી મન માટે પોઝિટિવિટી વાળું. એટલે તમારા ઘરનું વાતાવરણ, પરિવારનું વાતાવરણ પણ પોઝિટિવ હોય અને તમે અંદરથી પોઝિટિવ રહ્યો તો તમારા બાળકનું મનનું ડેવલપમેન્ટ સારામાં સારું થાય. બીજું 5મા મહિને કોન્સન્ટ્રેશન પાવર, 5મા અને 6ઠા મહિને એકાગ્રતાનો પાવર ડેવલપમેન્ટ થતો હોય છે. તો ત્યારે તમારે ખાસ કરીને જે ઝીણવટ વાળું કામ હોય એમાં તમે ભરત ગૂંથણ કરી શકો, ડ્રોઈંગ કરી શકો, પેઇન્ટિંગ કરી શકો, કલરિંગ કરી શકો, કલર સેન્સ ને બધું એનાથી આવશે. તો એ ટાઈપની ઝીણવટ વાળી એક્ટિવિટી કોઈ પણ કરવાની હોય છે. હવે આવ્યું 6ઠા મહિને. 6ઠા મહિને છે સસ્તે બુદ્ધિ. 6ઠા મહિને આયુર્વેદિક પ્રમાણે શાસ્ત્રોમાં બુદ્ધિનું ડેવલપમેન્ટ કર્યું. બુદ્ધિ ઇન ધ સેન્સ આઈક્યુ ગણી શકાય. બરાબર છે? શાસ્ત્રોના બુદ્ધિના વ્યાપને ઘણો બધો મોટો ગણેલો છે, પણ આપણે અત્યારે આઈક્યુ લેવલ ઉપર કામ કરતા હોઈએ છીએ. તો એમાં એ ટાઈમે તમારે મેથ્સના અને સાયન્સના પઝલ્સ, કોયડા, સુડોકુ એ ટાઈપની એક્ટિવિટી ખાસ કરવાની. અને જે આ સ્ટોરી ટેલિંગ તમે કરતા હો ક્વોલિટી ઉપરનું એ પણ કરી શકો છો. પ્લસ કોઈ પણ એવી ગેમ કે જેમાં કોન્સન્ટ્રેશનથી રમવાનું હોય
એ તમે ઘણી બધી યુટ્યુબમાં મળી જશે અથવા આસપાસ છોકરાઓ રમતા હોય તો પણ મળી જશે. જેમ કે કોઈ વસ્તુ બોલવાની હોય તો કન્ટિન્યુઅસલી જ બોલવાની હોય, પછી આવી રીતે કરતા હોય છે, આમાં મિસ્ટેક ન થવી જોઈએ. તો આ બધી ગેમ્સ પણ તમે રમી શકો છો. ટૂંકમાં તમારો આઈક્યુ લેવલ અને તમારું માઇન્ડ એક્ટિવ રાખવાનું છે. એવું નથી કે અત્યારે તમે જે પણ સુડોકું કર્યું છે એ છોકરો જન્મે એટલે સુડોકુ એને આવડતું જોઈએ, એવું નહીં. ખાલી તમે એક્ટિવ રાખો તમારા માઇન્ડને, બુદ્ધિને, તો તમારું બાળકની બુદ્ધિ એક્ટિવ થશે. આ 6 મંથનું છે. ને બીજું છે સંપૂર્ણ 7મા મહિને સંપૂર્ણ ડેવલપમેન્ટ હોય છે. ખાલી બાળકનું ફિઝિકલ જે ચરબી અને એ બનવાનું જ બાકી હોય. બાકી 7મા મહિને મોસ્ટલી શરીર અને મન બંનેથી સંપૂર્ણ વિકાસ થયેલો હોય છે. તો ત્યારે પણ આપણા જે ધર્મ ગુરુઓ છે કે સંતો છે કે કોઈ પણ કેરેક્ટર છે, જેમ કે ગાંધીજી છે, સ્વામી વિવેકાનંદ છે, એના ચરિત્રો પાછા વંચાવીએ છીએ, બરાબર. અને 8મા અને 9મા મહિને ખાસ ત્યારે કુદરતની શરણાગતિ છે. અત્યારે હરેક લેડીને આ ક્વેશ્ચન પહેલા બીજા મહિનાથી જોયે કે મારી નોર્મલ ડિલિવરી થશે કે સીઝર થશે. એ ડરમાં જ્યારે પણ ડોક્ટર પાસે જાય એટલે એક જ ક્વેશ્ચન હોય, તો ડોક્ટર એમ જ કહેશે કે હમણાં ન કહી શકાય, છેલ્લી સોનોગ્રાફી થશે પછી ખબર પડશે, બરાબર. એ એની રીતે સાચા છે. પણ જો તમારે નોર્મલ ડિલિવરી કરવી છે તો તમારે મનથી મજબૂત રહેવું પડશે. પછી એમાં ઘણા બધા ફેક્ટર્સ કામ કરતા હોય છે, ફિઝિકલ. તો એ પછી એન્ડ ટાઈમે ડોક્ટર ઉપર મૂકતા હોઈએ છીએ આપણે, પણ છતાં કુદરતની શરણાગતિ રાખવાની કે કુદરત જે કરશે એ મારા માટે બેસ્ટ છે. ઇફ નોર્મલ થાય કે સીઝર થાય, પણ છતાંય હું કુદરતથી વિશેષ કોઈ નથી, એટલે કુદરતને શરણાગતિ રાખવાની હોય છે. તો એ ટાઈપનું આપણે કરતા હોઈએ છીએ, એ ટાઈપની વાર્તાઓ વંચાવતા હોઈએ છીએ, બરાબર. આ થઈ ગયું 9 મંથનું અલગ અલગ મંથમાં કરવાની એક્ટિવિટી. પણ બીજું સૌથી એમાં અમૂલ્ય વાત છે કે તમારા મનગમતી એક્ટિવિટી કરવાની. મેં તમને મંથ વાઇઝ કીધી, એ તમને ગમતી હોય તો બેસ્ટ જ છે, પણ ઇફ નથી ગમતી, ઘણાને ડ્રોઈંગ કરવું ન જ ગમતું હોય, તો પછી તમે એને એવોઇડ કરી અને એની જગ્યાએ બીજી કોઈ પણ એક્ટિવિટીને રિપ્લેસ કરી શકો. પણ ટૂંકમાં કાંઈક પણ કરવાનું છે, બરાબર. અને દરરોજ અલગ અલગ મંથમાં અલગ અલગ વસ્તુ સાંભળવાની ને ઘણું બધું આવે છે. એમાં તમે અત્યારે સંતાન ગોપાલ સ્ત્રોત્ર એ ખાસ ડેઈલી એનું પઠન કરી શકો છો, બરાબર. તો આ થઈ ગઈ એક્ટિવિટી અને ગર્ભ સંવાદની વાત. હવે મેઇન વસ્તુ છે ગર્ભ ધ્યાન. ગર્ભ ધ્યાન તમે ક્યારે કરી શકશો, બાળકનું મેડિટેશન બાળક સાથે કેવી રીતે કરી શકશો, તો એ હું તમને મને એમ છે એક્સપિરિયન્સ જ કરાવું, બરાબર. તો જે પણ પ્રેગ્નેન્ટ લેડી છે એ પોતાને જે પણ કમ્ફર્ટ પોઝિશન હોય, સૂઈને પણ કરી શકો, બેસીને પણ કરી શકો, તમને જે કમ્ફર્ટ પોઝિશન હોય એ પોઝિશનમાં આંખો બંધ કરી અને રિલેક્સ થઈ જાઓ. એકદમ ડીપ બ્રીધિંગ કરવાનું છે, બોડીને એકદમ રિલેક્સ કરી નાખશું. તમારી જે શ્વાસની ગતિ છે એના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશું. ધીરે ધીરે શ્વાસ ઇનહેલ, ધીરે ધીરે એક્સહેલ. અને પ્રેગ્નેન્ટ લેડી મંથ વાઇઝ ઘણા નાભી સુધી શ્વાસ ન લઈ જઈ શકતા હોય તો નો પ્રોબ્લેમ, તમે ખાલી લંગ્સ ને કમ્પ્લીટ કરો તો પણ ચાલશે. તમારાથી જેટલો શ્વાસ લેવાતો, જબરદસ્તી ખેંચવાનો નથી. સ્માઇલ, ફેસ ઉપર હંમેશા સ્માઇલ. આ શ્વાસ છે જે તમારા આખા શરીરને ઓક્સિજન આપે છે અને તમારા બાળકને પણ પ્રોપર ઓક્સિજનનો સંચાર કરે છે, એવી ફિલિંગ સાથે ઇનહેલ કરશું. તમારા હાથ, પગ, માથું, ગરદન બધું એકદમ ઢીલું. હવે એક હાથ તમારા ગર્ભ ઉપર રાખશું, એટલે કે પેટ ઉપર રાખશું. ફીલ કરો કે બાળક અંદર હલન ચલન કરી રહ્યું છે, આંદોલન કરી રહ્યું છે. તમારા મનની આંખોથી બાળકને જોવાનો પ્રયત્ન કરો.
એ તમારા ઉષ્માભર્યા પ્રેમથી તમારા ગર્ભાશયમાં આરામ કરી રહ્યું છે. એની કોમળ આંખો, તમારી મનની આંખોથી એની કોમળ આંખોને જોવાનું છે. એના એકદમ નાના નાના કાન છે ને એકદમ સોનેરી મસ્ત સુવાળા વાળ છે, એકદમ લીસા, અને એનું એકદમ નાનકડું નાક, એના લાલ લાલ નાનકડા હોઠ જાણે ગુલાબની પાંદડીઓ પડી હોય, અને એની એકદમ મુલાયમ કોમળ ત્વચા, એકદમ તમે એમાં મુગ્ધ થઈ ને તમારા જ અંશરૂપી એ નાનકડા દિવ્ય અંશને તમે જોઈ રહ્યા છો અને તમે રોમાંચ અનુભવી રહ્યા છો. હવે તમે જાણે એને હાથ અડી અને એને તેડતા હો, એવો સ્પર્શ કરો છો એવું ફીલ કરો. હવે જેવું તમે એને સ્પર્શ કરો છો તો જાણે કે આંખોને ખોલબંધ કરી રહ્યું છે. જાણે એ તમને જોઈ રહ્યું છે. ને એના હાથની મુઠ્ઠીઓને ખોલબંધ કરી રહ્યું છે ને પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરે છે. એ પોતાના પગના અંગૂઠાને મોઢામાં લેવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. પણ હજી નાનકડું જીવ છે એટલે લઈ નથી શકતો. તમારા પ્રેમ ભાવથી સુરક્ષા અનુભવે છે. હવે તમે એના સાથે વાત કરો છો કે હે મારા નાનકડા અંશ, મને પણ તારા સાથે રમવું છે. તું જ્યારે બહાર આવીશ ત્યારે હું તને ચુમ્મીઓથી ભરી દઈશ ને હું તને એટલો પ્રેમ કરીશ કે કોઈ દુનિયામાં ના કરે તું, હું એટલું કરીશ તને પ્રેમ. પણ હજી આપણે મળવાનો સમય બાકી છે. તું મારા પ્રાણનો પણ પ્રાણ છે. તું મારા હૃદયનો ટુકડો છે. તું જ મારા જીવનનો સારો વૈભવ છે. મારું આખું જીવન જ તું છે. અત્યારે તો આપણે મળવાની હજી વાર છે એટલે તું પણ ધીરજ રાખ અને હું પણ ધીરજ રાખું છું. પણ આ દરરોજ આવી રીતે આપણે મળતા રહીશું ને દરરોજ હું તારા સાથે વાતો પણ કરતી રહીશ અને તું એ વાતોની પ્રતિક્રિયા પણ મને બતાવતો રહેજે. ને હે મારા પ્યારા શિશુ, તને સૂરજ જેવો તેજ મળે, ચંદ્ર જેવી શીતળતા મળે. તું ધીર અને વીર બન, ધરતીમાં જેવી સહન શક્તિ મળે, ફૂલો જેવી સુંદરતા મળે, હિમાલય જેવી ઊંચાઈ મળે અને પવિત્રતા મળે, આકાશ જેવી વિશાળતા મળે. પ્રકૃતિ માતા કે સभी ગુણ तुझ में हो. એના માટે બધા જ પ્રયત્નો હું કરીશ. હે મારા પ્યારા શિશુ, આવી રીતે આપણે દરરોજ મળશું.
હવે જ્યારે તમે કમ્ફર્ટ હો, એકદમ ભલે 2 થી 3 મિનિટનો ટાઈમ લાગે, નો પ્રોબ્લેમ. ત્યારે તમને એમ થાય કે હું એકદમ સ્વસ્થ છું, ત્યારે ધીરે ધીરે હાથોનું ઘર્ષણ કરી આંખો ઉપર કપ બનાવી અને ધીરેથી આંખો ખોલજો. જો બધાએ આંખો ખોલી નાખી હોય, મારે હજી એક વાત કેવી છે. જેમ મેં તમને કીધું કે હલનનું તમે લખજો, એવી જ રીતે તમે તમારી ડેઈલી ડાયરી, જો તમને શોખ હોય તો, ઈચ્છા હોય તો તમે તમારી ડેઈલી ડાયરી પણ લખી શકો છો કે તમે આજે શું કર્યું, શું કઈ એક્ટિવિટી કરી. તો એ જ્યારે તમારું બાળક મોટું થશે ને ત્યારે તમે એનામાં જે જે એક્ટિવિટી કરી હશે ને એનામાંથી જે ગુણ એનામાં ડેવલપ થયા હશે એ તમને યાદ આવશે. કેમ કે બાળકના ગુણો દેખાતા વાર લાગશે, કે જન્મીને તરત જ નહીં દેખાય. તો જ્યારે પણ અમુક એક્ટિવિટી કરશે, જેમ કે 4 વર્ષનો, 5 વર્ષનો, જ્યારે પ્લે હાઉસમાં જશે કે સ્કૂલમાં જતો હશે, ત્યારે અમુક તમે ફીલ કરી શકશો કે આ મેં કર્યું હતું ને જે મારા બાળકમાં દેખાય છે. બરાબર? જેમ કે એના માટે પણ હું તમને એક લાઈવ ઉદાહરણ જ આપીશ કે એક મારો એક તો ફેમિલી ફ્રેન્ડ જ છે. તો એ જયારે પ્રેગ્નેન્ટ હતા ને ત્યારે મોસ્ટલી એની પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન એક ડાન્સ શો જોવા ગયા હતા. લોકલ જ હતું પણ ડાન્સ કોમ્પિટિશન હતી, નાના છોકરાઓની હતી. તો ને એ બેનને પણ ડાન્સ બહુ ગમતું હતું. તો એ એના હસબન્ડ સાથે લઈ ગયા કે હાલો આપણે જોઈ આવીએ. તો એમાં જે એક છોકરાનો ફર્સ્ટ નંબર આવ્યો જેનો, પણ એ બહુ જ સારો ડાન્સ કરતો, એકદમ નાની ઉંમર હતી, 5-6 વર્ષનો છોકરો હશે. તો ઈ બેન આમ કોઈ વિચાર નતો, પણ પોતાને પણ શોખ હતો તો એને ઈ ડાન્સ ગમ્યું હતું. પણ તો એમ અંદરથી એક ખૂણે વિચાર આવી ગયો છે કે કાશ મારું બાળક પણ આવી રીતે ડાન્સ કરે. ને એના માટે બીજા કોઈ એને પ્રયત્નો પણ સ્પેશિયલ નતા કર્યા. પણ રૂબરૂમાં અત્યારે એની છોકરી ઈ જ સ્ટેજ ઉપર, જ્યાં ઈ કોમ્પિટિશન જોવા ગયા હતા ને ઈ જ સ્ટેજ ઉપર, લગભગ 5.5-6 વર્ષની થઈ ને ત્યારે જ છોકરીએ ફર્સ્ટ નંબર લીધો હતો ડાન્સમાં. ઈ બેન એને કઈ 4.5-5 વર્ષની થઈ ત્યારે કોમ્પિટિશન એટલે ડાન્સ ક્લાસીસમાં નાખી હતી, અને તરત જ એકાદ વર્ષની અંદર જ એટલું સારું ડાન્સ કરતી કે ત્યાં ઈ જ સ્ટેજ ઉપર એને ફર્સ્ટ નંબર લઈ. તો એની મમ્મીને અંદરથી બહુ જ ખુશી થઈ કે ના, મેં જે કદાચ સપનું પણ ન કહી શકે, ખાલી એક નાનો વિચાર હતો પણ છતાં એ પૂરો થયો છે. એટલે ટૂંકમાં માતાના જે વિચારો હોય ને એ પણ બાળક ઉપર બહુ જ કામ કરતા હોય છે. બરાબર છે? તો એટલે જ ખાસ કહેવામાં આવે કે તમે અત્યારે જે પણ ઈર્ષ્યા દ્વેષના જે ભાવો છે, આવે ન આવે એવું નથી, કેમ કે માણસ સ્વભાવ છે. એના માટે જેમ અનુરાધાજી કીધું કે એને કેવી રીતે આપણે છોડવા જોઈએ, તો એ ખાસ આપણે અત્યારે અપનાવવું જોઈએ. બરાબર છે? બસ અહીંયા મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું. તમારામાંથી કોઈને પણ પ્રશ્નોત્તરી હોય તમે 5 થી 10 મિનિટનો આપણે ટાઈમ છે તો તમે પૂછી શકો છો. તૃપ્તિબેન? ચેટ બોક્સમાં લખશે બેનો. હા, ચોક્કસ. હા હા, એમાં પ્રશ્ન છે શ્રુતિબેનનો કે આપણે એક્સરસાઇઝ અને વોક કરી શકીએ. તો શ્રુતિબેન, મારો પેલા તો ક્વેશ્ચન છે કે કયો મંથ છે? એકચ્યુઅલી વોક કરી શકાય, પણ તમારી ફિઝિકલ કન્ડિશન શું છે એ હું ફોન ઉપર કે મને ખ્યાલ નથી, એટલે હું એકદમ પરફેક્ટ ના કહી શકું.
પણ માઇલ્ડ એવી એક્સરસાઇઝ અને વોક અમે પ્રેગ્નન્સીમાં કરાવતા હોઈએ છીએ. માધુરીજીનો પ્રશ્ન છે કે મંથ વાઇઝ ગર્ભ સંવાદના ફોટોઝ જોઈએ છીએ, તો હું આ ગ્રુપમાંથી કોઈ પણ એકનો કોન્ટેક્ટ કરીને એમને મોકલી દઈશ, અથવા એ બુક પણ તમે કહેશો તો પહોંચાડી શકીશ. થોડી ઘણી બુક્સ છે મારા પાસે, તો તમે કલેક્ટ કરી શકો છો. અને નેહાબેનનો પ્રશ્ન છે, આપણે જેવું બાળકનો રૂપ જોઈતું હોય મળી શકે? મારી મોટી બેબી જેવું બેબી જોઈએ છે. હા, એમાં એકચ્યુઅલી એવું છે, જે આપણે આઈડિયલી એવું કહીએ કે જે ફોટો આપણે દરરોજ જોતા હોય એ ટાઈપનું બાળક આવી શકે, પણ એકચ્યુઅલી જે જીન્સ છે, તમારા હસબન્ડ અને વાઈફના જે જીન્સ છે એના મુજબનું આવે. પ્લસ તમે રૂપ રંગ થોડું ઘણું તમારા બાળકને, તમે દરરોજ મોટા બાળકને જોતા હો તો એના જેવું આવવાના ચાન્સીસ વધી જાય. એક્ઝેક્ટ એવું જ આવે એવું ના કહી શકીએ. તૃપ્તિબેન, બોલો. તમે ક્યાંથી છો? અહીંયા ગાંધીધામથી જ છો? નહીં, અમદાવાદથી. પાછો પ્રશ્ન આવ્યો બોક્સમાં. હા, હું જોઈ લઉં. એટલે તમે કહેતા હો તો હું ચેટ બોક્સમાં મારો નંબર આપી દઉં, તો હું એમને ફોટોસ આપી શકીશ જોઈએ તો એમને. ઓકે, જે તમે કહો છો ને એની પીડીએફ છે, તો અમે બધાને પીડીએફ શેર કરતા હોઈએ છીએ. હા, ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. તો બેસ્ટ જ. હા હા, ઓકે, તો આવે બેસ્ટ. ના ના, તો સરસ. હા, સરસ. ગર્ભ સંસ્કાર માટેની બુક કોઈ રિફર કરવી જોઈએ? ક્વેશ્ચન છે. એટલે ગર્ભ સંસ્કાર બહુ મોટો છે. ગર્ભ સંસ્કાર એક મોટો સબ્જેક્ટ છે. એના માટે તમે બુક્સ કરતા પણ કોઈ ડોક્ટર તમારી આસપાસ હોય, જે પણ અમદાવાદમાં પણ ઘણા બધા ક્લાસીસ ચાલતા હોય છે, તો એમાં તમે જોડાઓ. જેમ કે ગર્ભ સંસ્કારમાં ડાયટ પણ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમારો બાયોલોજીકલ ક્લોક પણ એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એવી રીતે ગર્ભ સંવાદ, ગર્ભ ધ્યાન પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એક્ટિવિટી પણ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ બધું તમે એડ કરી શકો. અચ્છા, તમે સુરતથી છો? સુરતમાં પણ તમને લોકલ પણ મળી જશે ને ઓનલાઈન પણ છે. અને હું પણ ઓનલાઈન આપતી હોઉં છું. મંથ વાઇઝ નો ડાયટ પ્લાન અને ટોટલી એક્ટિવિટી આવી જાય એમાં મંથ પ્રમાણેની. તો એ તમે ઘર બેઠે પણ કરી શકો આખું. એમાં તમે બધા સંસ્કારો બાળકમાં નાખી શકશો. અને એમાં જે આપણા હવનના જે બે છે સંસ્કાર છે, જે પુંસવન સંસ્કાર અને સીમંતોનયન સંસ્કાર, આખી પ્રેગ્નન્સી દરમિયાનના, એ તમે નજીકના ગાયત્રી પરિવારમાં એ હવન સંસ્કાર થતા જ હોય છે, તો ત્યાં ખાસ કરાવવા વિનંતી. આપણે જે અલગ અલગ વિસ્તારમાં ગર્ભ સંસ્કાર બહેનો કરાવે જ છે, અલગ અલગ સિટીમાં. અને અચ્છા, સરસ. ક્લાસીસ બી ચાલુ જ હોય છે, એમનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. સુરતમાં મીનાક્ષી બેન બી છે, જે સારું કામ કરે છે. તો અલગ અલગ જગ્યાએ, બધી જગ્યાએ છે. વડોદરામાં છે, જામનગરમાં છે, મહેસાણામાં છે, સેશન ચાલે જ છે આપણે પાટણમાં. એટલે એમાં ગર્ભ સંસ્કારમાં ઘણા બધા પોઈન્ટ ઉપર કામ કરવાનું. એટલે તમે આવી રીતે મળશો ને કોઈ પણ ડોક્ટરને કે, તો પણ તમને ઘણો બધો લાભ થશે. આવા ક્લાસીસમાં પણ જવાનું બહુ ફાયદો રહેશે એનાથી. ને આમનો મારે 8th મંથ ચાલે, કેટલા ટાઈમ વોક કરી શકો? તો આઈડિયલી 8th મંથમાં 25 to 35 મિનિટ કરી શકાય, પણ તમારી ફિઝિકલ કન્ડિશન જોઈને કરવાનું. છતાંય અથવા એક સાથે ન થતું હોય તો 10 મિનિટ કરવાનું, વળી 10 મિનિટ બેસી જવાનું, 10 મિનિટ કરવાનું, એ રીતે પણ કરી શકો. જો તમારા ડોક્ટરે તમને છૂટ આપી હોય તો તમે આરામથી કરી શકો અડધી કલાકનું વોક, પણ ગેપમાં કરવાનું. ને પગમાં સોજા ન ચડતા હોય એટલું કરવાનું. આમનો એક પ્રશ્ન છે, 8th મંથ સ્ટાર્ટ થયો છે, મિલ્ક જમવાનું ઓછું ભાવે છે, એટલે દૂધ નથી ભાવતું, એવું છે? એના માટે તમે દૂધના કોઈ પણ ઓપ્શન,
જેમ કે ભૂખ પણ લાગે છે પણ દૂધ નથી ભાવતું, તો શું કરો, જમવાનું તો તમે જે જમો છો એ લો જ. અમે 8th મંથ અને 9th મંથમાં ખાસ કરીને લાઇટ ડાયટ ઉપર ફોકસ કરતા હોય છે, અને ઠંડી વસ્તુ નહીં, જેમ કે ફ્રીઝ કોલ્ડ દૂધ કે ફ્રીઝ કોલ્ડ છાશ કે ફ્રૂટ ઠંડા કરીને કે એવું નહીં લેવાનું, આઈસ્ક્રીમ ને એવું નહીં લેવાનું. એના બદલે તમે લાઇટ ડાયટમાં મગનું પાણી, પછી રાબ બનાવીને લઈ શકો, એ ટાઈપનો ડાયટમાં જાઓ, વધારે સબ્જી રોટી બધું લઈ શકો. ને દૂધ ન ભાવ તો તમે દૂધનું ફોર્મ કોઈ પણ, જેમ કે દૂધની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ નાખીને થોડું ઉકાળીને લઈ શકો છો, એ રીતે ભાવતું હોય. પછી આઈડિયલી 8th મંથમાં ગુલકંદ હું નથી કહેતી હોતી, પણ ઇફ તમને એ ભાવતું હોય કે ગુલકંદ વાળું દૂધ થોડુંક, તો થોડીક ક્વોન્ટિટીમાં ગુલકંદ નાખી શકો છો. એક બેનનો પ્રશ્ન છે, મારે પ્લેસેન્ટા લોઅર છે તો વોક કરી શકાય? જો તમને આઈડિયલી પ્લેસેન્ટા લોઅર હોય તો ના પાડતા હોય છે ડોક્ટરો, અને જો પણ બ્લીડિંગ નો ઇસ્યુ હોય કે 1-2 વાર બ્લીડિંગ થઈ ગયું હોય તો પછી વોક એવોઇડ કરજો. હવે આઈ થિંક કદાચ પ્રશ્નો છે નહીં કોઈના. તમને સેશન કેવો લાગ્યો એના વિશે થોડુંક ચેટ બોક્સમાં એવું હોય તો લખજો. बढ़िया. એક બેનનો પ્રશ્ન છે કે તમે ગાંધીધામમાં ક્લાસ ચલાવો છો, તો હું દર મહિને ડાયટ પ્લાન આપી દઉં છું ને વચ્ચે વચ્ચે મહિનામાં એકાદ વાર સેશન એરેન્જ કરતી હોઉં છું, કંઈક ને કંઈક, જેમાં માટીના રમકડા બનાવવાનું સેશન હોય, અથવા તો આવી રીતે આજે મેં જેમ ગર્ભ સંવાદ ગર્ભ ધ્યાન કર્યો, માઇલ્ડ એક્સરસાઇઝ નો સેશન હોય એ કરાવતી હોઉં છું. અથર્વ આયુર્વેદિક નામથી મારું ક્લિનિક છે, ગાયત્રી મંદિર ગાંધીધામની સામે જ છે મારું ક્લિનિક. તમે એવું હોય તો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, હું તમને ફોન ઉપર પણ સલાહ આપીશ. બેનનો પ્રશ્ન છે કે 5th મંથમાં આઈક્યુ એક્ટિવિટી કરી શકાય કે નહીં, તો કરી શકાય, એમાં કોઈ નુકસાન નથી, બરાબર. પણ મનનું ડેવલપમેન્ટ છે તો ત્યારે મનને રિલેટેડ એક્ટિવિટી ખાસ કરવાની, બાકી આઈક્યુ ને એના સાથે તમને ટાઈમ મળતો હોય તો ડોન્ટ વરી, કરી શકો. થેન્ક યુ એવરીવન, અને હું ગાયત્રી પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. ને હવે તૃપ્તિબેનને કહીશ કે તમે એક બેનનો પ્રશ્ન છે કે મનના ડેવલપમેન્ટ માટે કઈ બુક્સ વધારે બેટર રહેશે, તો એના માટે મનની પોઝિટિવિટીને લગતી બુક્સ, એમાં તમે કોઈ પણ સંતોના ચરિત્રો પણ એડ કરી શકો છો, પણ જીતેન્દ્ર અઢિયા કરીને એક લેખક છે જેનું પ્રેરણાનું ઝરણું, મનની શક્તિ એવી બુક્સો આવે છે,
અને બીજા ઘણા બધા લેખક હશે. તો મનની શક્તિને રિલેટેડ પણ પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. નેગેટિવિટી વાળા જે પણ હોય, જેમ કે ઘણા સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ને બહુ ડીપમાં જતા હોય, તો એ ટાઈપનું તમને જરૂર નથી. તમે ખાસ કરીને પોઝિટિવ માઇન્ડ અથવા તો તમારું પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ, એના ઉપરની ખાસ બુક્સ વાંચવાની. પૂજ્ય ગુરુદેવની એક બુક છે, મન કે હારે હાર, મન કે જીતે જીત. આ પુસ્તક પણ ખૂબ જ સરસ છે. દરેક ગર્ભવતી માતાઓએ આ પુસ્તક અવશ્ય વાંચવું જોઈએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. ડોક્ટર કવિતાબેને ખૂબ જ ઉપયોગી માર્ગદર્શન દરેક ગર્ભવતી માતાઓને આજે આપ્યું છે. અને ખાસ કરીને મંથ વાઇઝ જે આપણે બાળકના શરીરની અંદર ડેવલપમેન્ટ થાય છે, એ પ્રમાણે કઈ એક્ટિવિટી કરવી જોઈએ અને એના અનુરૂપ આપણે કઈ રીતના ગર્ભવતી માતાનો સંવાદ હોવો જોઈએ પોતાના બાળક સાથે, એ પણ ખરેખર ઉપયોગી માહિતી હતી. હું આશા રાખીશ કે દરેક ગર્ભવતી માતાઓ પોતાની ડાયરીની અંદર નોટ કર્યું હશે, કારણ કે જે પણ ક્લાસ આપણે આ રીતે ચાલતા હોય એની નોટ્સ રાખવી એ અતિ આવશ્યક છે. અત્યારે તો તમારા માટે ઉપયોગી છે જ, પણ જ્યારે તમારું બાળક આવી જાય છે પછી પણ તમે બાળકના જે અંગના વિકાસ માટે તમે શું એક્ટિવિટી કરી હતી, એ તમે જ્યારે એ નોટ્સ તમારી હોય છે એને વાંચો છો અને એને અનુરૂપ બાળકની સાથે તમે જે સંવાદ કરો છો, અથવા તો એની સાથે તમે જે તમારું એટેચમેન્ટ, જેમ બેને વાત કરી કે હાલરડું એની દીકરીને સંભળાવતા હતા, આજે એ હાલરડું એ બાળકી જ્યારે ડિમાન્ડ કરે ત્યારે એને સંભળાવે, તો એ બંને વચ્ચેનો જે પ્રેમ છે, બરાબર છે, એનો કેટલું સરસ વિકાસ થાય છે અને એનાથી બાળકને પણ એક પોતાનાત્વની ભાવ જાગે છે. તો આ વસ્તુ જ્યારે તમારી પાસે નોટ્સ કરેલી હોય અને એ જન્મ થયા બાદ બાળકની સાથે તમે શેર કરો છો, તો બાળક પણ એવો ભાવ તમારા પ્રત્યે વ્યક્ત કરે છે કે મારી માતાએ પ્રેગ્નન્સીમાં કેટલું ધ્યાન રાખ્યું છે, તો મારે એને અનુરૂપ ચોક્કસ બનવું જ જોઈએ. બરાબર છે. આપણે જાણીએ જ છીએ કે 80% બાળક બધું જ ગર્ભમાં જ શીખી જાય છે. બરાબર છે. તો જ્યારે એ 80% આપણે સંસ્કાર બીજ રોપ્યા પ્રેગ્નન્સીમાં રેગ્યુલર કરીને, જે એક્ટિવિટી છે, જે સંવાદના માધ્યમથી છે, ખાનપાનના માધ્યમથી છે, કે આપણી કોઈ પણ પોઝિટિવ વિચારધારાના માધ્યમથી, બરાબર, એ બધી જ પ્રવૃત્તિઓ જ્યારે એનું સંપૂર્ણ આકાર સ્વરૂપે આપણું બાળક હોય છે અને એને આપણે શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરતા રહીએ. એ ભાવ સાથે ખૂબ ખૂબ ફરીને આપણે કવિતાબેનનો આભાર માનીએ છીએ. સાથે અનુદીદીનો પણ ખૂબ જ આભાર કે જેમના માધ્યમથી પણ આપણે એક સરસ જે જાણવા મળ્યું. તો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણું આજનું સેશન આપણે પૂર્ણ કરીએ એની પહેલા ખાસ આપણું એક જે ગીત છે એ હું ચોક્કસ દર વખતે બધાને કહેતી હોઉં છું કે તમે અમુક જે આપણા મિશનના પ્રજ્ઞા ગીતો છે, એ પ્રજ્ઞા ગીતો ખાસ સાંભળવા જોઈએ, જેનાથી સંગીતની સાથે આપણે એક બાળકમાં સંવેદના જાગૃત કરી શકીએ છીએ અને એ સંવેદના કે જેના માધ્યમથી બાળક છે એ પોતાનું ગ્રાસ્પિંગ પાવર સારામાં સારું કરી શકે છે. તો એમાંનું જે ગીત છે એક બહુ મને ગમે છે અને હું અવારનવાર કહેતી હોઉં છું કે ગાયત્રી મહામંત્રની શું શક્તિ છે એ આપણે બાળકને જણાવતું આ જે ગીત છે એ ચોક્કસ સાંભળવું જોઈએ, કે જેના શબ્દો છે આ રીતે: આજા ગાયત્રી મંત્ર સુનાઉં, આજા ગાયત્રી
मंत्र सुनाऊं, महामंत्र से नेक राह पर चलने का भाव जगाऊं, आजा गायत्री मंत्र सुनाऊं, तुझे गायत्री મંત્ર સુનાઉં. આ એનું મુખડું છે ગીતનું. અંદરના શબ્દો જે અંતરાના છે એ પણ એક જબરદસ્ત શબ્દ છે કે જેની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે આ સમય એવો સમય છે કે જેમાં યુગનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. બરાબર છે. અને યુગનું નિર્માણ થાય એ સમય ખૂબ જ મહત્વનો સમય હોય છે અને એ સમયમાં તારો જન્મ થયો છે. એટલે તું કોઈ સામાન્ય આત્મા નથી. તું આ એક એવા યુગની અંદર આવ્યો છે કે જે તારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે આ સમય. અને તું સતત ને સતત ગાયત્રી મહામંત્રથી એ યુગ ઋષિ સાથે જોડાયેલો રહે છે. બરાબર છે. ગુરુદેવ સાથે જોડાવાની વાત કરે છે કે જેણે આખા વિશ્વની અંદર પહેલા એક યુગ દ્રષ્ટાના સ્વરૂપમાં એમણે કહ્યું કે યુગ બદલાઈ રહ્યો છે. બરાબર છે. તો આપણે આ રીતે જો આવા ગીતો સાંભળતા રહીએ, તૃપ્તિબેને પણ લખ્યું છે કે ફોલ્ડર આપણી પાસે છે જ આમાં સંગીતનું, અને અવારનવાર આપણે ગ્રુપમાં જે આપણું જે માતાની પાઠશાળા ગ્રુપ છે એમાં મૂકતા હોઈએ છીએ અને એમાંથી ચોક્કસ દરેક બહેનો એને સેવ કરી લે અને જ્યારે જ્યારે સમય મળે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કામ કરતા કરતા, રસોઈ કરતા હો કે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિઓ કરતા હો ત્યારે તમે આ ગીતો સાંભળશો તો તમારી અંદર એક જબરદસ્ત પ્રેરણા, એ પ્રજ્ઞા ગીતો અને પ્રેરણા ગીતો તમારામાં અને તમારા બાળકમાં ભરશે જ એવી અમને આશા છે. આ સાથે આપણે આજનું સેશન એ પૂર્ણ કરીએ. આવો આપણે આંખો બંધ કરીએ. શાંતિનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. આપણે એક એવી દિવ્ય શાંતિ આસપાસ સફેદ વાદળની જેમ આપણે વીંટળાઈને છે કે જેની અંદર આપણે આપણા બાળકને સ્પષ્ટ રીતે જોઈ રહ્યા છીએ, જાણે દૈવી શક્તિઓના સંરક્ષણમાં એ બાળક ઓઢી રહ્યું હોય અને સ્વયં વેદ માતા એને માથા ઉપર હાથ રાખીને એને સુવડાવી રહી છે. કોખ કદાચ ગર્ભવતી માતા અનુભવ કરે કે મારી છે, પરંતુ સંરક્ષણ એ વેદ માતા, દેવ માતા, વિશ્વ માતાનું મળી રહ્યું છે કે જેનો આધાર છે ગાયત્રી મહામંત્ર. એ ભાવ સાથે શાંતિપાઠ. ઓમ દ્યોઃ શાંતિ અંતરિક્ષગ્વં શાંતિઃ પૃથ્વી શાંતિરાપઃ શાંતિરોષધયઃ શાંતિઃ વનસ્પતયઃ શાંતિર્વિશ્વે દેવાઃ શાંતિર્બ્રહ્મ શાંતિઃ સર્વગં શાંતિઃ શાંતિરેવ શાંતિ સામા શાંતિરેતિ. ઓમ શાંતિ 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 સર્વારિષ્ટ સુશાંતિર ભવતુ. બધાને જય ગુરુદેવ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સૌનો. ફરીથી આવતીકાલે આ જ સમયે 4 થી 5:30 આપણી વચ્ચે અમદાવાદ ઉપજમના પ્રવક્તાઓ હશે. એને આપણે સાંભળવા માટે ઉપસ્થિત થઈશું. આપણી આસપાસ પણ જે પણ પ્રેગ્નન્ટ